Hello friends, welcome to Cyber Codex. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா WE3405 Electrical Machines 2 ஓட important questions with என்னென்ன நமக்கு டாபிக்ஸ் கேட்கலாம், ப்ராப்ளமேட்டிக்கு எப்படி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், செமஸ்டர் 4ல் நீங்கள் படிக்க போகிற ட்ரிபிள் பேப்பர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரெகுலேஷன் 2021 உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம WE3404 போட்டிருந்தோம். ஸோ அதில் உள்ள வீடியோக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து நல்ல லைக்ஸ் அண்ட் வியூஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லுங்கள். யாரெல்லாம் நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசோ மறக்காமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ யூனிட் 1ல் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபைன் விண்டிங் ஃபேக்டர் அண்ட் இட்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ விண்ட் ஃபேக்டரோட காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, then state the EMF equation of a synchronous generator. So EMF factor and the generator enna, then what is synchronous reactance. So reactance na enna, synchronous reactance na enna, then define armature reaction enna pannu and adoda functions, activities, advantages paathukonga. Next mention the types of rotors used in synchronous generator. So synchronous generator la enna rotors use பண்ணுவாங்க. Next, what is capability curve. Then part B பார்த்தோம் அப்படின்னா derive the EMF equation of a synchronous generator. So synchronous generator ஓட EMF equation. Then explain armature reaction and its effect on terminal voltage. So terminal voltage ஓட reaction என்ன. Then draw and explain the phasor diagram of an alternator connected to an infinite bus. So இந்த infinite bus ஓட phasor diagram என்ன. Then compare EMF, MMF, ZPF and ASA methods. So there are 4 methods in voltage regulation. அதில் வந்து என்னலான்னா EMF, MMF, ZPF and ASA methods. இதோட compare and contrastும் கேட்கலாம். Then slip test, then synchronous and parallel operation of alternators. Then second unitல பார்த்தோன்னா what is hunting in synchronous motor. So synchronous motorல huntingனா என்ன. Then define synchronous condenser. Synchronous condenserனா என்ன. Then what are V and inverted V curves. Then mention the starting methods of synchronous motors. Then torque equation. So torque equation ங்கிற நமக்கு WE3404ல உள்ள ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான். Then torque equation for synchronous motor. So synchronous motorல நமக்கு torque equation எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு யூனிட் 2ல உள்ள பார்ட் A கொஸ்டின்ஸு. ஸோ இது மட்டும் தான் கேட்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இதில் உள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ், அட்வான்டேஜ் அதுவுமே கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. தென் செகண்ட் யூனிட்டில் உள்ள பார்ட் பி பார்த்தோன்னா டெரிவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டாக்யூ டெவலப் இன் சிங்க்ரோனஸ் மோட்டார். ஸோ டாக்யூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட். தென் எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சிங்க்ரோனஸ் மோட்டார் ஆன் இன்ஃபைனைட் பஸ் பார். தென் டிஸ்கிரைப் த எஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸைட்டேஷன் ஆன் பவர் ஃபேக்டர் அண்ட் ட்ரா V curves. தென் டிஸ்கஸ் த ஸ்டார்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சிங்க்ரோனஸ் மோட்டார். சிங்க்ரோனஸ் மோட்டார்ஸில் உள்ள என்னென்ன ஸ்டார்டிங் மெத்தட்ஸ். தென் எக்ஸ்பிளைன் கரண்ட் Loci diagram for constant power, logic diagram சொல்லுவோம். Then constant excitation. Then explain hunting and the role of damper winding. So role of damper winding அப்படிங்கிறது very very important question. 2 marksலையும் நமக்கு damper windingனா என்னன்னு கேட்கலாம். So that's all about unit 2 part B questions. Then unit 3 பார்த்தோன்னா define slip and its significance. So slip and significance என்ன. Then what is cogging and crawling. So crawling அப்படிங்கிறது one of the important method. இதில் வந்து difference between cogging and crawlingum கேட்கல சான்சஸ் இருக்குது. Then write the torque slip equation. So அங்கே torqueல synchronous motor பார்த்தா இங்கே வந்து slip equation. Then what is the purpose of blocked rotor test. Rotor test ஓட blocked இது. Then what is a double cage induction motor. Double cage induction motorனா என்ன. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு தேர்ட் யூனிட்டில் கேட்கலாம். ப்ளஸ் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ், அட்வான்டேஜஸும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதோட பார்ட் பி பார்த்தோன்னா டாக்யூ ஸ்லிப்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டோம்ல. ஸோ அதோட இண்டக்ஷன் மோட்டார் கான்செப்ட்ஸ் என்ன. தென் டெவலப் த ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஆஃப் அ 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டார். 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டார் என்ன. தென் எக்ஸ்பிளைன் நோ லோட் அண்ட் பிளாக்டு ரோட்டார் டெஸ்ட் டு டிடர்மைன் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ அதோட பேராமீட்டர்ஸ். தென் ட்ரா அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த சர்க்கிள் டயக்ராம். சர்க்கிள் டயக்ராம் என்ன. Then explain the working of a double cage induction motor. Double cage induction motor ஓட working. Then discuss the application of induction motors as generator. அது எப்படி ஜென்ரேட்டராக நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. Then fourth unit பார்த்தோன்னா list any 2 types of starters for induction motors. என்னென்ன 2 types இருக்குது. Then what is the need for speed control in induction motors. என்னென்ன speed control induction motors இருக்குது, அதோட need என்ன. Then define plugging in induction motor, அதோட blocking.
Then what is slip power recovery? So slip power recovery na enna, and then அதோட applications. Then define VF control. So V/F control அப்படிங்கிறது one of the important questions in 2 marks and 4 marks நமக்கு கேட்கறதுக்கு chances இருக்கு. Then part B பார்த்தோம் அப்படின்னா explain various methods of starting 3-phase induction motors. 3-phase induction motorோட various methods என்ன. Then describe the principle of rotor resistance and auto transform starting. So auto transform starting என்ன இருக்கலாம். Then compare different speed control methods in 3-phase induction motor. என்னென்ன 3-phase induction motors இருக்கலாம். Then explain slip power recovery scheme with diagram. என்னென்ன slip power recovery methods இருக்கும். Then explain slip power recovery scheme with diagram. அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பிரேக்கிங் மெத்தட்ஸ், பிளாக்கிங், டைனமிக் அண்ட் ரீஜென்ரேட்டிவ் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல போனோன்னா அந்த செகண்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் த பிரின்சிபல் மெத்தடும், அதே மாதிரி 4th and 5th கொஸ்டின்ஸும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதில் நமக்கு வேறு எப்படிலாம் கேட்கலான்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிளக்கிங், டைனமிக் அண்ட் ரீஜென்ரேட்டிவ் அண்ட் பிரேக்கிங் மெத்தட்ஸும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. தென் 5th யூனிட் பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் த டபுள் ஃபீல்டு ரிவால்விங் தியரி. ஸோ டபுள் ஃபீல்டு ரிவால்விங் தியரினா என்ன. தென் 2 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஷேர்டு ரோல் மோட்டார். ஸோ ஷேர் ரோல் மோட்டாரோட என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. தென் டிஃபைன் லீனியர் இண்டக்ஷன் மோட்டார் என்ன. தென் வாட் இஸ் அ ஸ்டெப்பர் மோட்டார். ஸோ ஸ்டெப்பர் மோட்டார்னால் என்ன, இது ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து B++ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இங்கே அகைன் நமக்கு வரும். தென் நேம் எனி 2 ஸ்பெஷல் மெஷின்ஸ். என்னென்ன ஸ்பெஷல் மெஷின்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ஸோ 5th யூனிட் பார்க்க போனால் இந்த 3rd, 4th, 5th கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. தென் பார்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் அண்ட் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார். ஸோ என்னென்ன சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் இருக்குது. தென் டிஸ்கஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸில் எப்படி ரன் ஆகுது. தென் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஷேடட் ஃபோல் இண்டக்ஷன் மோட்டார். தென் ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் hysteresis and repulsion motor. So hysteresis and repulsion motorங்கிறது very very important question. Then explain AC series motor and linear induction motor. So இதெல்லாம் நமக்கு derivations கேட்கறதுக்கு ரொம்ப chances இருக்கு. Then given overview of servo motors and magnetic leviation. So servo motorக்கும் அதே மாதிரி induction motorக்குள்ள difference கேட்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் இன் யோர் 5th யூனிட். அண்ட் டிஃப்ரென்ஸாகவும் நமக்கு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்படி கேட்டாலும் எழுதுகிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரெல்லாம் நம்மளோட சைபர் கோடெக்ஸ் சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.